시청자 여러분 안녕하십니까? 미국 대선 2024 함재봉입니다. 바이든이 미국 대통령 대선 후보에서 전격 사퇴를 선언했습니다. 불과 하루 전까지만 해도 트럼프의 대선 후보 수락 연설을 보고 새빨간 거짓말이라면서 후보 사퇴는 절대 없을 것처럼 그야말로 분노하던 바이든이었기 때문에 깜짝 사퇴 발표는 다시 한번 세계를 놀라게 했습니다. 바이든의 바통은 이제 사실 큰 이변이 없는 한 카말라 해리스 부통령이 이어받을 것으로 보이는데요. 바이든 결단 이후 카말라 해리스를 지지하는 사람들과 그리고 돈이 몰리고 있다고 합니다. 바이든 사퇴 24시간 만에 민주당 대선 캠프에 들어온 정치 기부금은 무려 8,100만 달러, 우리 돈으로 약 1,120억 원에 달하는 돈입니다. 며칠 전까지만 해도 차기 대통령은 트럼프가 되는 분위기였었는데요. 바이든이 절묘한 시점에 사퇴하고 민주당에서 해리스 대세론이 확산되면서 100여일 남은 미국 대선은 다시 원점부터 시작하게 됐습니다. 해리스는 바이든보다 더 이기기 쉽다던 트럼프, 그리고 부통령 후보 JD 밴스까지 해리스에게 파상 공세를 퍼붓고 있습니다. 조 바이든은 내 생애 최악의 대통령이며 해리스는 그 모든 과정을 함께했다. 한때 위대했던 미국을 파괴하는데 해리스는 바이든의 공모자이자 조력자. 해리스는 바이든보다도 더 나쁜 사람이다. 이른바 바이든 해리스 공동 책임론입니다. 아직 민주당은 최종 후보 선출까지 한 달여 남았습니다. 누가 바이든의 사퇴를 감히 예상했겠습니까? 과연 이대로 해리스 대세론이 굳어질지도 사실 반신반의하는 마음이 들 정도로 미국 대선은 한 치 앞도 모르겠습니다. 이제 딱 100일 남은 미국 대선 2024, 오늘도 딱 한 걸음만 들어가 보겠습니다. 바이든이 자기가 이제 그만두겠다라는 걸 처음으로 표시한 것이 X를 통한 이것입니다. 사실 그 X를 별로 좋아하지 않습니다. 바이든은 특히 그 앨런 머스크도 완전히 이제 이번에 특히 그 트럼프를 적극 지지하고 나서고 이런 바람에 자기 X 잘 안 쓴다 그러는데 X를 이용해서 이번에 그 자기 사퇴 의사를 처음으로 밝혔습니다. Today, I want to offer my full support and endorsement for Kamala to be the nominee of our party this year. 오늘 저는 카말라가 우리 당의 대선 후보가 될 수 있도록 나의 모든 지지를 보냅니다. 이제 우리 다시 뭉쳐서 트럼프를 무찌를 때가 됐습니다. Let's do this. 합시다. 해냅시다. 이러한 짧지만 진짜 전 세계를, 미국 정계는 물론이고 민주당은 물론이고 공화당도 그렇고 전 세계를 흔들었던 굉장히 짧지만 강렬한 메시지였었습니다. 엄청나게 많은 반응들이 당연히 나왔죠. 근데 그 중에서도 CNN의 정치평론가 벤 존스 그의 그 반응이 저는 상당히 감동적이었고 분위기를 잘 전달한다고 해서 좀 소개를 시켜드리고 싶습니다. 벤 존스는 버락 오바마 대통령의 특별 고문을 지냈던 민주당 전략가 출신이고요. 바이든 사퇴에 대면서 논평하면서 울먹이는 장면이 화제가 되게 됐습니다. 한번 영상 준비되어 있는 거 보고 오시겠습니다. At the end of the day, this is a family matter. You know, Joe Biden's body may not be as strong as it used to be. His language skills may not be as sharp as they used to be. His heart is as big as ever. His heart is as big and as true and as strong. And this is the difference between a politician and a leader. He made a selfless decision, and people are heartbroken. Even people who are pushing for this to happen. It's kind of like when your grandpa, you got to take the keys, and everybody, you got to take his keys, you got to take his keys, you got to, and he's fighting and he's fighting, and everybody's so frustrated, and then you finally get the keys back. And then you just cry.
because this is somebody that you love. This is somebody that you care about. This is somebody who was there for you. This is somebody you wouldn't be here without him. And you have to take something from him. Now, but if you're a young person watching this is leadership. This is patriotism. This is what it means to put the country first and put the party first and put the cause first. When your arm gets tired, you let somebody else finish pitching the game. That's what Joe Biden has done, and he's done that for all of us. And so I just want to say, I don't know who's going to be the VP, the non-VP. I don't know anything about politics. I just know that I love this man. I care about this man. It was painful every day to sit up here and talk about him like he's just a, some problem for the party. Wait till we get to the convention. You're going to see people crying, standing, screaming, cheering. He may not get a chance to talk for 10 minutes. We finally get a chance to put our arm around this guy. He did the right thing for this country. He did the right thing for this party. All of us are going to be in this situation someday, and I hope that we take a moment to honor this man and to love this man. I love Joe Biden. I appreciate what he's done, and a lot of people are heartbroken today. Even if it's the right thing, it's still just horrible. 벤 존스가 얘기했듯이 진정한 지도자의 모습을 보여줬다. 그러면서 그냥 정치인이 아니라 이게 리더다. 어린 젊은 사람들도 여러 청년들, 어린 사람들이 이거 보고 있으면은 이런 것이 자기 자신보다 국가와 당을 앞세우는 그런 진정한 모습이다. 그리고 이제 전당대회를 하게 됐을 때 분명히 이제 바이든도 나오겠죠. 그때 나왔을 때 민주당 사람들이 다 일어나서 정말 응원하고 울기도 하고 그러면서 얼마나 자신들이 바이든을 사랑하고 고마워하는지를 아마 보여줄 것이다. 저는 사실 이게 바이든이 더 이상 강하게 역사에 남을 수 있는 행동을 하기 힘들었을 것 같습니다. 정말 놀라운 선택을 했었고 그런 것을 이 존스가 굉장히 벤 존스가 역시 참 감동적으로 잘 설명을 했습니다. 바이든이 그만두게 되는데 결정적인 역할을 하는 사람들은 역시 그 조지 클루니 그 뉴욕타임스의 편지까지 공개 편지까지 썼고 그 편지를 쓰는데 그 초고를 오바마한테 보여줬었는데 오바마가 그걸 내는 거를 게재하는 거를 막지를 않았었다. 그래서 그 굉장히 이제 큰 그 압력으로 들어왔었던 거고 그다음에 사실은 이 모든 거를 뒤에서 조종하고 있던 게 이제 낸시 펠로시 전 하원 의장 아직도 민주당 내에서 가장 큰 영향력을 갖고 있는 하원 의원이죠. 낸시 펠로시가 사실은 뒤에서 다 조종을 하고 있었다라는 거고 그리고 이제 척 슈머하고 하킴 제프리스 그 상원 원내대표 민주당 하원 원내대표 이 두 사람들까지도 직접 바이든한테 가서 지금 상태로서는 이길 방법이 없습니다라고 얘기를 했다 그럽니다. 그래서 이제 그렇게 해갖고 이제 결국은 그 사퇴를 할 수밖에 없는 그런 상황이 됐었고요. 다들 놀라울 정도로 일사불란하게 그 해리스를 지지하는 그 모양새를 지금 보이고 있습니다. 적극적으로 지지를 하고 나서서 민주당 내에서도 놀라고 있고 공화당은 이제 저기 당황하고 있고 이제 그런 상황인데 사실 그 여기에 모두가 다 해리스를 지지하고 나섰는데 아직까지 오바마 대통령은 바이든 보고 사퇴하라는 얘기까지는 그 뒤에서 하고 있었고 그리고 이 조지 클루니 등을 통해서 이제 그게 전달이 되고 했다고는 하지만은 아직까지 해리스를 적극 지지하고 나오지는 않았습니다. 그래서 뭐 안 한 이유가 뭐 일부에서는 뭐 자기 부인 뭐 미셸 오바마를 생각하지 않는데 저는 그건 말도 안 되는 얘기고요. 그게 아니라 항상 오바마는 자신의 역할을 자신의 영향력을 유지하는 방법은 결정적일 때 당이 무슨 결정을 내리려고 할 때 제일 힘들어서 도저히 결정이 안 내려질 때에 한마디를 해서 어느 쪽으로 끌고 가도록 하는 그런 역할을 하는 것이 자기가 전직 대통령으로서 하는 것이지 여러 그때 결정마다 자기가 개입해서 자기 의견을 밝히는 게 자기 역할이 아니다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 그 결정적으로 자기의 지지나 지원이 필요한 그런 순간을 기다리고 있다고 저는 생각하고 대부분의 평론가들이 그렇게
지금 생각을 하고 있습니다. 지금 이제 민주당 대선 후보로는 이제 뭐 거의 기정사실 같이 돼버리고 있습니다. 카멀라 해리스 부통령이 대중 앞에서 처음으로 그 자신의 대권 도전의 의지를 밝혔습니다. 다른 데가 아니라 미국 델라웨어주 윌밍턴에 있는 바이든 해리스 선거대책본부에 갔습니다. 그리고 그 연설을 할 때에 바이든이 전화로 연결을 해서 다시 한번 축하한다고 하면서 격려를 하는 것도 나오고, 그리고 그 자리에서 이제 해리스가 자기는 트럼프를 어떻게 상대하겠다 하는 아주 강한 메시지를 또 던졌습니다. 그래서 이 선대본부에 있는 모든 사람들을 그대로 쓰겠다. 선대본부장도 바이든이 임명한 사람들 그대로 쓰겠다. 이제 이런 얘기까지 하면서 거기 사람들을 완전히 끌어안고 상황을 장악하는 모습을 보여주는 연설입니다. 그래서 연설 장면을 함께 보시겠습니다. 남편과 같이 등장하는 해리스입니다. 유대인이고요. 그 뒤에 보시면은 벌써 뒤에 그 벽이 원래 바이든 해리스였었는데 그게 카말라하고 해리스로 완전히 바꿔놨습니다. It is so good to hear our president's voice. Joe, I know you're still on the call, and we've been talking every day. You guys heard it from Doug's voice. We love Joe and Jill. We really do. They truly are like family to us. I knew you were still there. You're not going anywhere, Joe. I'm watching you, kid. I'm watching you, kid. I love you. I love you, Joe. Oh. I love Joe Biden, and I know we all do, and we have so many darn good reasons for loving Joe Biden. In one term, he has already surpassed the legacy of most presidents who served 2 terms in office. And it is my great honor to have Joe's endorsement in this race. You sure did. And it is my intention to go out and earn this nomination and to win. 그 대선 후보로 선출되는 데는 민주당 대의원수 과반 이상이 필요한데요. 해리스님이 과반을 확보한 것으로 나타납니다. 물론 아직 공식적인 건 아닙니다. 이거는 이제 다음 주 9월 총괄에 롤콜이라는 걸 하죠. 그게 뭐냐면 실제로 이제 한 사람 그 대의원들한테 이제 의사를 물어보는 건데 이제 그때 가서 정식으로 투표를 하는 거지만 이미 그 모든 대의원들이 지금까지는 90% 이상이 바이든을 지지하겠다고 했었던 사람들이 이제 바이든이 그 사람들 다 놔준 거죠. 그러니까 그 사람들이 이제 나서서 일단 의사들을 밝히기 시작했는데 과반이 해리스를 지지하겠다고 했답니다. 그래서 비공식 집계이긴 하지만 사실상 대선 후보 자리는 예약한 것으로 볼 수 있습니다. 기부금도 쏟아지고 있습니다. 지금. 그 뉴욕타임스에 의하면은 내가 이제 대선 후보로 나섰습니다 라는 거를 선언한 지 24시간 만에 8,100만 달러를 모금을 했습니다. 총 88만 명으로부터 8,100만 달러를 우리 돈으로 약 1,100억 원이 넘는 후원금이 모금이 됐고 미국 대선 역사상, 미국 정치사상 하루 최고 모금 기록을 세웠고요. 8,100만 달러라는 거는 트럼프가 지난번에 유죄 판결을 받는 날, 그날 하루에 5,300만 달러를 모금을 했었습니다. 근데 그게 이제 그때까지는 놀라운 기록이다 그랬었는데 지금 이번에 해리스가 거의 2배 가까이 모금을 했습니다. 그리고 민주당 후보를 위해서 지금 모금을 할 수 있는 슈퍼팩이라는 데서는 한 24시간 만에 1억 5천만 달러를 해리스한테 직접 주겠다고 하는 거는 8,100만 달러였고 그리고 전체 민주당에 대해 한다라는 그러니까 그 작은 돈이 아니라 큰 돈을 낼 수 있는 기부할 수 있는 슈퍼팩에는 1억 5천만 달러가 무려 1억 5천만 달러가 모였다고
모금이 됐다고 합니다. 그리고 우리나라 정치에서도 그렇지만은 아시죠? 선거 기간 동안에 제일 중요한 게 자원봉사자입니다. 와서 뭐 전화 돌려야 되고 무슨 뭐 전단지 돌려야 되고 하는 이 모든 거를 해야 되는 게 자원봉사자인 건 미국도 마찬가지입니다. 근데 그 자원봉사자가 지금까지는 민주당에서 전국적으로 하루에 200명, 많아야 300명 정도 모였답니다. 모을 수가 있었는데 이번에는 해리스가 자기가 나선다고 선언을 하자마자 하루 사이에 24시간 사이에 2만 8천 명이 자원봉사자로 나와서 등록을 했답니다. 그러니까 평소에 100배 수준이라고 합니다. 그래서 아직 공식 선출된 것도 아닌데도 그 민주당이 바이든 리스크를 이제 완전히 걷어버리고 트럼프 우위의 대선 판도를 바꾸는데 정말 놀라운 방향 전환을 했습니다. 트럼프 대 해리스 그 여론조사도 이미 하나가 나온 게 있는데요. 그야말로 오차 범위 내에서 간발의 차로 해리스가 따라가는 걸로 그렇게 지금 나왔습니다. 그래서 바이든 그 사태 전 둘의 양자 대결에서 지지 격차가 한 6%까지도 6%포인트까지도 벌어졌었습니다. 트럼프가 이기는 걸로 나왔었습니다. 근데 바이든이 사퇴 발표하고 사실 민주당 집토끼들이 완전히 다시 돌아온 것으로 지금 해석들을 하고 있습니다. 이 주 전에도 한번 다뤄봤던 내용이지만요. 해리스가 어떤 인물인지 이제 그 민주당 대선 후보가 되는 것이 확정적이 됐으니까 다시 한번 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 카멀라 해리스의 어렸을 때의 모습입니다. 1964년 미국 캘리포니아주 오클랜드에서 태어났습니다. 자메이카 흑인 아버지와 인도 출신 어머니 사이에서 태어났습니다. 이 두 분이 이제 캘리포니아에서 공부하면서 이제 만났다 그럽니다. 그리고 그 미국 흑인들의 하버드로 불리는 명문 하워드 대학교에서 정치학하고 경제학을 더블 메이저를 했었고요. 그 다음에 UC 버클리 캘리포니아대 로스쿨을 졸업한 뒤 1990년부터 검사 생활을 시작했습니다. 이 사진은 이제 이번에 이제 해리스가 그 대선 후보로 이제 거의 확실시되는 상황에서 그 힐러리 클린턴이 사진을 이제 그 SNS 계정에 올리면서 해리스를 후원해 달라고 해서 저는 카멀라 해리스와 오랫동안 알고 지냈습니다. 이 뛰어난 검사는 유죄 판결을 받은 중범죄자 도널드 트럼프에 대한 소송과 우리의 자유를 빼앗는 프로젝트 2025를 의제로 삼을 것입니다. 법무장관 시절에는 열정적인 연설 스타일로 여자 오바마라는 별명도 얻었었고요. 그리고 이제 캘리포니아 주의 상원 의원에 그 당선이 되면서 그 흑인 여성으로는 두 번째로 미국 상원에 입성한 경우가 되겠습니다. 2019년 민주당 대선 경선에 출마했던 해리스는 첫 TV 토론에서 아주 송곳 질문으로 바이든 당시 후보를 몰아붙여서 강한 인상을 남겼고요. 사실 이번에 그 트럼프가 뭐라 그랬냐면은 이 해리스로 거의 확정이 되니까는 어떻게 그때 그렇게 바이든이 자기를 욕하던 사람을 그 비난하던 사람을 자기 부통령 후보로 뽑을 수가 있느냐라면서 그걸 올렸어요. SNS를 오늘인가 어저께 올렸어요. 그래서 많은 사람들이 아니 자기는 막상 지금 자기를 그렇게 욕하던 JD 밴스를 부통령 후보로 해놓고 나서 이건 또 무슨 소리야 하면서 그 웃으면서 넘겼었는데요. 아무튼 해리스하고 트럼프가 대선 후보 토론에서 맞붙을 경우에는요 결코 밀리지 않을 것이라는 관측이 나온 것도 이런 그 해리스의 배경 때문입니다. 그리고 2020년 바이든의 러닝메이트로 백악관에 입성하면서 미국 최초로 흑인계인 동시에 아시아계 부통령이자 여성 부통령이라는 기록을 세웠습니다. 자, 그러면은 그 해리스가 트럼프를 상대할 때 어떤 강력한 무기를 갖고 있는 것일까 한번 그 보시겠습니다. 우선 그 해리스가 그 델라웨어 선대본부에 가서 한 연설, 그리고 어저께 또 위스콘신 격전지인 위스콘신에, 그러니까
대선 후보로 나서서 최초로 자기 이름으로 이제 그 선거 유세에 나왔는데 그게 이제 위스콘신으로 간 겁니다. 그래서 위스콘신에 가서 연설을 하는데도 나왔던 얘기인데요. 자기는 트럼프를 이렇게 상대하겠다라는 걸 명확히 밝힌 부분이 있습니다. 그 부분 한번 보고 오시겠습니다. I was the elected Attorney General, as I've mentioned, of California, and before that I was a courtroom prosecutor. In those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Donald Trump was found liable by a jury for committing sexual abuse. Donald Trump was just found guilty of 34 counts of fraud. Donald Trump wants to take our country backward to a time before many of our fellow Americans had full freedoms and rights. And we are not going back. We are not going back. We who will fight for reproductive freedom, knowing if Trump gets the chance, he will sign a national abortion ban to outlaw abortion in every single state, but we are not going to let that happen. And when Congress passes a law to restore reproductive freedoms, as President of the United States, I will sign it into law. So in the next 106 days, we have work to do. We have doors to knock on. We have people to talk to. We have phone calls to make. And we have an election to win. So, are you ready to get to work? Do we believe in freedom? Do we believe in opportunity? Do we believe in the promise of America? And are we willing to fight for it? And when we fight, we win. God bless you all. And 보셨듯이 진짜 바이든하고 굉장히 대비가 됩니다. 그러니까 그 바이든이 그동안에 아들 문제가 있어서 그런지 몰라도 아들도 이제 유죄 판결을 받은 게 있기 때문에 그 범죄 경력에 대해서 다른 사람들이 민주당 측에서 기대했고 원했던 만큼 강하게 그걸 걸고 넘어지지를 못했었습니다. 그래서 그런데 이제 그 해리스는 사실 민주당원들이 그동안에 계속해서 요구했던 왜 트럼프가 저런 경력이 있고 유죄 판결도 받았고 저런 사기를 친 것도 있고 이런 수많은 거짓말하고 이런 거에 대해서 바이든이 그때그때에 응수를 하지 못하고 그랬던 거에 대해서 굉장히 안타까워했었는데 이번에 그 해리스가 나와서 이제 저걸 적극적으로 지적을 하기 시작했고 바로 그 점들을 이제 물고 늘어지겠다. 그리고 범죄 경력 그리고 이제 두 번째가 이제 낙태 이슈. 민주당이 굉장히 강하게 유일하게 트럼프가 좀 곤란해하는 이슈가 이 낙태 이슈였었는데 그 부분도 바이든이 적극적으로 밀지 못했습니다. 이제 본인이 천주교 카톨릭 출신이고 사실 낙태 문제에 대해서 다른 일반 민주당 특히 여성들보다도 그 문제에 대해서 사실 좀 뭐라 그럴까요? 적극적이지 못했었던 게 사실입니다. 근데 이 모든 거를 지금 해리스 나와서 그 강력하게 자기가 그걸 하겠다 그러고 그야말로 검사 출신이 범죄자를 기소하는 그런 형식으로 자기는 이제 선거를 끌고 가겠다. 민주당원들이 그러는 거예요. 바이든이 말을 할 때마다 한마디 할 때마다 또 무슨 잘못 발음을 할 것인가, 이름을 딴 사람 이름을 댈 것인가, 목소리가 또 쉬어서 목소리가 안 나올 것인가, 이제 아니면 또 갑자기 말을 하다가 전혀 다른 방향으로 그 논지가 가버릴까, 뭐 여러 가지 걱정을 했었는데 해리스가 이제 나오니까는 전혀 그런 걱정 없이 강하게 하는 모습을 보면서 이제 더 사람들이 그야말로 바이든이 못해줬던 거에 대한 반대 극복 그것까지 다 하는 그 모습을 보니까 더욱더 이제
응원을 하는, 환호를 하는 그런 모습을 볼 수가 있었습니다. 그리고 이제 역시 가장 중요한 거는 이제 나이 문제입니다. 그러니까 우리가 잘 알고 있고 누누이 말씀드렸지만 바이든이 82이고 트럼프가 79이라서 사실 3살 차이밖에 안 되지만 트럼프의 모든 지금 선거 전략은 뭡니까? 바이든이 너무 나이가 많다. 그래서 절대로 다음 대통령에 나서서는 안 된다. 그래서 나이가 많아서 이런 실수를 하고 저런 실수를 하고 자기는 그거에 비해서 훨씬 더 정열적이고 그 말도 잘하고 연설도 잘하고 이제 이런 뭐 골프도 더 많이 치고 이런 모습을 이제 보이면서 완전히 바이든의 나이를 물고 늘어지는 그런 전략을 지금까지 구사해 왔었습니다. 그게 사실 트럼프의 대선 전략의 거의 전부라고 지금 할 수 있었던 거죠. 그런데 갑자기 어떻게 되는 겁니까? 자기보다 나이 많아서 나이가 너무 많다고 했던 3살 차이밖에 안 나지만 저 바이든이 갑자기 사퇴를 해버리고 그 대신에 59살, 트럼프보다 19살 어린 여성 후보가 갑자기 나왔습니다. 그러니까 트럼프 입장에서도 공화당의 입장에서도 지금 대선 전략을 완벽하게 재수정해야 되는 그러한 상황에 봉착하게 됐습니다. 그래서 거꾸로 이제는 역공을 당하게 되어 있는 상황입니다. 오히려 민주당 측에서 해리스가 분명히 또 트럼프의 고령 얘기를 또 들고 나올 것이 지금 확실시 되고 있습니다. 사실 약점도 분명히 있습니다. 그러니까 처음에 아직 바이든이 사퇴하기 전에 자꾸 해리스 이름이 나오니까 그러니까 가장 자연스러운 게 바이든이 그만두더라도 가장 자연스러운 게 해리스한테 바통을 넘기는 게 가장 자연스럽다. 그리고 그래야지만 그동안에 모았던 정치 자금도 자연스럽게 해리스가 다 사용할 수 있게 되고 이제 이런 얘기를 그런 얘기가 나왔을 때에도 일부에서는 그런데 그래도 그렇지 우리가 그래도 경선을 해야 되는 거 아니냐. 왜? 해리스가 너무 약하다. 해리스가 너무 부담을 많이 안고 있다. 즉, 바이든이 한 정책에 대한 책임감도 그냥 같이 져야 되는 것도 있고 그 사람이 한 게 뭐가 있느냐 이런 얘기가 이제 나오기 시작을 했었던 거죠. 그런데 막상 지금 이제 이틀 4일밖에 안 됐지만 나와서 하는 거를 보니까 조금 전에도 말씀드렸지만 너무 바이든하고 대비가 되는 측면도 있고 본인이 갖고 있는 또 카리스마도 드러나기 시작을 하고 언술도 드러나기 시작하고 그러면서 그동안에 걱정했던 약점들에 대한 문제의식 같은 것이 굉장히 많이 해소되는 그런 상황이 지금 벌어지고 있습니다. 아무튼 과연 이 미국 역사상 최초로 여성이 그것도 흑인계, 아시아계가 대통령이 될 수 있는지 참 역사적인 순간을 우리가 맞이하고 있습니다. 공화당 측에서는 트럼프 측에서는 어떻게 이 상황에 대처하고 있는가? 전체적인 전략을 완벽하게 재수정해야 되는 상황이 벌어졌습니다. 근데 그 진열을 재정비하는 가운데 그래도 어쨌든 반응을 해야 되니까 몇 가지 이제 반응하는 모습을 보였습니다. 트럼프가 아주 분주히 SNS에 글을 올리면서 해리스를 겨냥한 이제 공세 소위를 올리고 있습니다. 자, 그런데 한번 보시면요. Joe Biden will go down as the worst president in the history of the United States. 조 바이든은 미국 역사상 최악의 대통령으로 기록될 것이다. Kamala, our horrible and incompetent border czar will be worse. 카말라는 우리의 이 최악의 무능력한 보더자라는 게 이제 국경 담당이었다는 거죠. 그러니까 자라는 거는 미국에서는 대통령이 하는 일이 많으니까 어떤 특정한 굉장히 중요한 이슈, 예를 들어서 뭐 마약 문제를 누구한테 전담을 시키면 그 사람은 이제 드러그 자라고 하고요. 이 경우에는 이제 카말라 해리스 부통령 보고 멕시코하고 국경 문제를 담당해 달라 이제 이랬다는 거죠. 그래서
보도자의 역할을 하고 있었는데 말하자면 그때 수많은 불법 이민자들이 넘어오게 했었다. 이제 이 얘기를 하고 싶은 겁니다. 그러면서 최악의 대통령이 조 바이든이었지만 카말라 해리스, 야 국경사로서 한 얘기를 봐라. 그거보다도 더 나쁠 것이다. 조 바이든보다도 더 나쁠 것이다. Will be worse. 이제 이런 얘기를 했고요. 그 다음에 dumb as a rock. 그러니까 돌처럼 바보 같다. 그러니까 우리말로 하면 돌대가리입니다. 돌대가리 같은 카말라 해리스를 그렇죠? Totally failed. 완벽하게 실패하고 and insignificant. 존재조차 없었던 부통령 그 카말라 해리스를 미래의 위대한 대통령으로 지금 만들려고 하고 있다. 이거 다 가짜 뉴스다. 이제 이럴 수가 없다. 이제 이런 얘기를 하는데요. 지금 이 반응을 보고 사실 공화당 내에서도 당혹스러워합니다. 왜 그러냐면요. 지금 이게 어쨌든 간에 초두에도 말씀드렸지만 조 바이든이라는 사람이 미국의 오랜 상원 의원으로서 부통령으로서 대통령으로서 비록 다른 당이었지만 자기랑은 당이 달랐었지만 미국을 위해서 봉사했던 정치인인데 그 사람이 저렇게 어려운 결단을 내려서 그만뒀으면 이 순간만큼은 잠깐 당락을 떠나서 그렇죠? 그런 거를 떠나서 한번 참 수고하셨다. 그동안에 어쨌든 나의 호족수였다. 나머지 그 기간을 대통령으로서 참 잘 수행해 주기를 바란다. 그리고 새롭게 이제 그 나의 상대가 될 해리스 부통령한테도 그래 잘 부탁한다. 우리 한번 무엇이 진짜 미국을 국민을 위하는 거고 나라를 위하는 것인지 우리 한번 열심히 싸워보자. 이런 식으로 나왔었으면은 정말로 트럼프가 한번 큰 정치인의 모습을 보이면서 아마 공화당원들뿐만 아니라 민주당 일부 사람들 그리고 이제 공화당원이면서 특히 이제 트럼프를 찍을까 말까 했던 많은 사람들한테 어떠한 큰 지도자의 모습을 보여줄 수 있을 것이다 라고 했습니다. 근데 지난번에 전당대회에서 수락연설을 하면서 90분 동안 중언부언하면서 그때도 한번 그런 진짜 공화당 후보로서만이 아니라 미국을 이끌고 갈 수 있는 모두의 지도자의 모습을 보일 수 있는 기회를 완전히 날렸었던 트럼프가 이번에도 또 저렇게 어떻게 보면 역사적인 순간에 그리고 사실 뭐 당적을 떠나서 감동적일 수 있는 순간에 바이든의 선택에 대해서 저런 식으로밖에 반응할 수 없고 그리고 그 바통을 이어받는 해리스한테 저렇게밖에 돌대가리다. 그리고 해리스를 저격하는 그런 영상을 하나 또 만들었는데요. 그 광고비가 이 제작비가 $1,100만 였답니다. 152억 원 우리 돈으로를 들여서 이 경합주인 펜실베니아, 애리조나, 조지아 등 TV에서 방영을 시작했다고 합니다. 한번 보고 오시겠습니다. Kamala was in on it. She covered up Joe's obvious mental decline. Our president is in good shape, in good health, tireless, vibrant, and I have no doubt about the strength of the work that we have done. But Kamala knew Joe couldn't do the job, so she did it. Look what she got done. A border invasion, runaway inflation, the American dream dead. They created this mess. Kamala owns this failed record. Make America Great Again Inc. is responsible for the content of this. 네, 보시다시피 정말로 직설적인 그러니까 카말라 해리스가 바이든이 나이가 들어서 절대로 대통령직을 수행하지 못한다는 걸 알면서도 다 이거를 숨기면서 미국 국민을 속여온 게 뒤에서 그걸 공작을 한 게 그게 다 그 해리스다. 그러니까 바이든이 넘어지는 장면, 뭐 잘못한 장면이 나왔을 때마다 해리스가 또 아이 건강설 문제 없다. 뭐 이상 문제 이런 얘기를 하는 장면하고 이제 겹치게 하면서 하고 그렇게 해서 기껏 숨기고 나서 뒤에서 모든 거를 다 해서 한 일이 뭐냐? 미국 국경을 열어 제껴 가지고 저렇게 불법 이민자들이 오는 것밖에 한 것이 없고 인플레를 조장을 해서 미국 경제를 망치고 중산층의 꿈을 앗아간 것이 해리스다. 이제 이런 식으로 벌써부터 광고가
직설적인 그 광고가 나오기 시작을 했습니다. 참 정치 무섭습니다. 저쪽에서는 공화당 측에서는 아마 그렇게 빨리 즉각적으로 강하게 대응하지 않으면은 모멘텀 자체가 너무나 민주당 쪽으로 갈까봐 저렇게 강력한 입장을, 최소한 공화당의 집토끼 아주 강력한 마가 지도자들, 지지자들만이라도 잡아야겠다라는 생각에서 이렇게 강한 굉장히 자극적인 그 광고 방송들을 선거 영상들을 내보내고 있습니다. 뿐만 아니라 지금 하원의 공화당 원내 총무가 참 뭐라 그럴까요? 황당한 주장을 했습니다. 지금 저렇게 그냥 그만둘 수 없다. 그게 뭔가가 불법이다. 그래서 소송을 걸겠다고 공화당의 하원 마이크 존슨 하원 의장이 얘기를 했습니다. 그 발언을 한번 보고 오시겠습니다. Every state has its own system, and in some of these, it's not possible to simply just switch out a candidate who has been chosen through the small d democratic process over such a long period of time. 14 million Democrats voted to make Joe Biden the nominee. So it would be wrong and I think unlawful in accordance to some of these states' rules for a handful of people to go in a back room and switch it out because they don't like the candidate any longer. That's not how this is supposed to work. So I think they would run into some legal impediments in at least a few of these jurisdictions. 이게 사실 재밌는 게 이게 바이든이 하던 얘기거든요. 바이든이 내가 지금 그만둘 수 없다. 야, 1,400만 명의 유권자가 나를 뽑았었는데 이제 와서 나보고 그만두라고 이게 말이 되냐라고 끝까지 이제 버텼는데 내놓는 중요한 이유였었는데 갑자기 이제 느닷없이 아니 공화당 하원의장이 그걸 뭐하러 얘기를 합니까? 전 잘 이해가 안 되는데요. 어쨌든 꼭 이런 순간에 저렇게밖에 반응할 수 없었을까? 그리고 꼭 요때에 저런 광고밖에 낼 수가 없었을까? 하원 의장까지 나와가지고 이거 불법 아니야? 우리가 소송을 제기할게. 민주당에서 자기네 대선 후보를 뽑는 과정에 대해서 공화당에서 소송을 제기했다 그러니까 이제 많은 사람들이 말도 안 되는 소리 좀 하지 말라. 이제 사실 그리고 웃고 넘어가고 있는 그런 상황입니다. 모두가 얼마나 지금 당황하고 있는지 공화당이 그걸 보여주는 것 같고요. 그리고 The Atlantic이라는 이제 굉장히 진보적인 잡지입니다. 유명한 잡지고 거기에 이 팀 알버타라는 기자가 있는데 이번에 아주 대히트를 친 기자입니다. 왜냐하면 그동안에 몇 년 동안 한 1년 동안 공화당의 가장 깊은 데까지 잠입 취재를 했어요. 그러니까 어떻게 했는지 몰라도 공화당에서 지금 트럼프의 모든 전략을 짜고 있는 최고의 그 두 전략가들인데 그 사람들하고 친해지면서 내부에서의 상황을 갖다가 완전히 파악을 해갖고 그걸 이제 글로 지금 써내기 시작을 했습니다. This is exactly what the Trump team feared. 느닷없이 바이든이 그만두고 해리스가 그 자리를 대신한다. 이거야말로 트럼프 측에서 가장 겁내했던 거, 우려했던 것이다 라고 합니다. A campaign that had been optimized to beat Joe Biden must now be reinvented. 조 바이든을 격퇴하려고 이기려고 완벽을 기하고 있던 최고의 효율을 optimize, 최고의 효율을 발휘하도록 만들어줬던 그 조직이 사실은 뭐예요? Now must be reinvented. 다시 처음부터 다시 발명해내야 된다라는 얘기를 합니다. 그러면서 이런 얘기도 했습니다. Even the selection of Ohio Senator J.D. Vance as Trump's running mate, campaign officials acknowledged, was something of a luxury. 사치품이죠. 사치품목. 그러니까 꼭 필요한 게 아니라, 그렇죠? 그러니까 생필품이 아니라 생필품이 다 이제 갖춰져서 대선 조 바이든하고 해서 이제 분명히 이긴다. 뭐 여론조사를 봐도 6%로 점점 벌어지기 시작하고 뭐 바이든의 이 기부금도 이제 메말르기 시작하고 모든 지지자들이 반대를 하기 나서기 시작해서 바이든은 끝까지 고집을 필 거고 이러다 보면 이제 내부적으로 무너지고 실제로 여론조사를 해보면은 그동안에는 전혀 경합주가 아니었던 뭐 뉴햄셔 무슨 뭐 버지니아 베라벨 주가 이제는 트럼프 쪽으로 기우는 것 같다라는 그런 여론조사까지 나오고 그러니까 딱 그때에 트럼프가
J.D. 밴스를 뽑은 겁니다. 그러니까 뭡니까? 이거는 꼭 필요해서 한 게 아니라 그 부통령 후보를 뽑은 게 아니라 다 이겼으니까 사실은 사치품목으로 지난 시간에 저희가 말씀드렸듯이 뭡니까? J.D. 밴스를 뽑았던 기본적인 이유는 J.D. 밴스가 트럼프가 얻지 못하는 어떠한 특정 지지 세력의 지지를 얻으려고 하는 게 아니었습니다. J.D. 밴스는 오하이오의 이제 상원의원인데 오하이오는 완벽하게 공화당 쪽으로 이미 기운 지가 오래입니다. 그래서 J.D. 밴스를 오하이오 상원의원을 데리고 온다 해서 오하이오를 뒤집을 거나 그렇게 아니죠. 그러니까 사실 J.D. 밴스가 필요한 이유는 트럼프가 마가의 철학과 마가 그 체제를 이 어린 39살짜리 J.D. 밴스한테 가장 극렬하게 우파인, 자기보다도 어떻게 보면 더 우파인, 그렇죠? 극우인 J.D. 밴스한테 바통을 넘기겠다라는 신호를 했다라는 거죠. 그러니까 당장 대선은 이미 이길 수가 있다고 보고 자기의 유산이 뭐가 될, 정치 유산이 뭐가 될지를 그런 차원에서 이제 계산을 해서 J.D. 밴스를 했는데 사실은 뭡니까? 갑자기 상황이 바뀌어서 바이든이 아니게 되고 나니까는 경합주들이 전부 다 경합주들이 되고 그동안에 민주당을 강력하게 지지했다가 여러 가지 이유 때문에 바이든 때문에 슬슬 민주당에 대한 지지를 철회하는 모습을 보이고 심지어는 공화당으로 기우는 모습까지 보이고 있던 그런 주들의 원래 민주당 지지자들이 사실 어떻게 되는 겁니까? 지금 해리스 쪽으로 다시 강력하게 들어가니까 경합주들이 완전히 경합주가 다시 돼버리는 거죠. 이런 상황에서 그 경합주 중에 한 주의 상원의원이나 뭐 주지사나 누구를 그래도 지명을 했었으면 그나마 하나라도 더 가져올 수가 있었을 텐데 이제는 하나라도 아쉽게 됐으니까요. 그러니까는 사실은 이제 와서 보니까 너무 사치스러운 짓을 했다. 이제 이런 얘기를 합니다. 그래서 팀 멜버트가 그런 분석을 지금 해주고 있습니다. 자, 그러면 아까도 잠깐 말씀드렸지만 트럼프가 전당대회에서 지금 어떻게 했었는지, 트럼프가 전당대회를 통해서 진정한 지도자로서의 모습을 보일 수 있는 미국의 통합, 화합을 자기가 이끌겠다라는 그러한 메시지를 전달할 수 있는 그러한 절호의 기회였었고, 실제로 총을 맞고 암살 위기를 넘기고 그러면서 공화당원이 아닌 수많은 사람들의 그 동정표도 얻고 참 그 멋있는 일어나는 모습을 보였기 때문에 참 새로운 지지층을 많이 얻었었는데 그 기회를 완전히 날려버렸습니다. 93분에 걸친 후보 수락 연설을 했는데요. 길이만이 문제가 아닙니다. 사실은 그 내용으로도 굉장히 문제입니다. 영상을 보면서 설명을 드리도록 하겠습니다. 7월 18일 공화당 전당대회, 밀워키의 전당대회의 마지막 날이고 이제 수락 연설, 대선 후보 수락 연설하기 직전입니다. 트럼프가 이제 저 때까지만 해도 참 멋있는 모습이었습니다. 부인도 멜라니아 트럼프도 있고 참 인자하고 자상한 그런 모습을 충맞은 요로 보내셨습니다. As Americans, we are bound together by a single fate and a shared destiny. We rise together or we fall apart. I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you. 그러니까는 나는 반쪽짜리 미국의 대통령이 돼서 뭐하냐? 난 미국 전체를 끌어안는 그러한 미국 대통령이 되겠다. 여기까지 굉장히 멋있게 얘기를 했습니다. 그래서 사람들이 야, 역시 트럼프가 달라졌구나. 트럼프가 뭔가 이제는 진정한 지도자의 모습을 보이기 시작했구나라고 이제 기대를 하면서 듣기 시작을 했습니다. So I hope you will remember this in November and give us your vote. I am trying to buy your vote. I'll be honest about that.
자, 이제부터 여러분들 표를 사고 싶습니다. 먼저 이런 얘기를 하기 시작했습니다. With Russia and Ukraine, which would have never happened if I was president, and the war caused by the attack on Israel, which would have never happened if I was president. Iran was broke. Just a few short years ago, under my presidency, we had the most secure border and best economy in the history of our country, in the history of the world. We had the greatest economy. We had no inflation, soaring incomes were going. Nobody can believe it. You can't believe what happened 4 years ago is happening now in reverse. 역사상 본 적이 없게 엉망으로 지금 국경이 무너져서 온갖 범죄자와 이것이 다 미국을 무너뜨리고 있고, 우크라이나에서도 전쟁이 일어나고 있고, 중동에서도 전쟁이 일어나고 있고, 사실 대만이나 한국 같은 데서도 지금 위험한 상황에 처해서 우리가 사실은 3차 세계대전을 목전에 두고 있는 그런 정도다라면서 엄청나게 이제 그 위기의식을 조장을 합니다. 첫 15분은 멋있겠습니다. 문제는 나머지 1시간 15분 동안에는 전형적인 트럼프로 돌아갔습니다. 즉, 지금 바이든이 얼마나 잘못하고 있다라는 것을 또 이제 늘 어디 가면은 얘기하던 그거를 다시 또 되새김질하기 시작을 했습니다. 미국을 또 나누는 그런 연설로 1시간 15분을 더 연장을 했기 때문에 어떻게 보면은 바로 이 순간부터 다시 판도가 뒤집힌 것 같습니다. 트럼프의 이 연설이 승기를 굳힐 수 있는 그러한 연설이었는데 그거를 망치면서 그러면서 곧바로 이어서 바이든이 사퇴를 하고 해리스한테 바통을 넘기면서 이 모멘텀 자체가 완전히 뒤집어지는 그런 상황이 전개되기 시작했습니다. 이제 100일 남았습니다. 뭐 우리가 또 상상을 초월한 어떤 이변이 일어나지 않는 한은 민주당 대선 후보는 카말라 해리스 부통령이 될 거고, 그 다음에 공화당은 그 전직 대통령 트럼프가 될 것입니다. 79살 대 59살, 백인 남자 대 유색인종 여자, 여러 가지로 상징적이고 여러 가지로 역사적인 그러한 대선이 될 것이 분명합니다. 앞으로 100일 동안 전개될 그 치열할 거는 분명합니다. 모두들 해리스를 걱정하는 사람들은 당신이 여태까지 겪어보지 못한 온갖 인종차별적, 여성 비하적 모든 욕은 다 나올 테니까 단단히 준비해야 된다, 그런 거고, 트럼프 입장에서는 자기네가 전혀 준비하지 못하고 있었던 예상하지 못했던 그런 상대가 나옴으로써 전혀 다른 방식으로 그 대선 전략을 짤지 참으로 궁금해집니다. 미국 대선 2024 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 이 프로그램은 법률방송의 유튜브 채널에서 다시 감상하실 수 있으니까요. 시청자 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 방송에 대한 의견이나 궁금한 질문 있으시면 유튜브 댓글로 남겨주시면 참고하겠습니다. 그럼 저는 다음 주 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.